میں ہرپال کور کے ڈرائنگ روم میں چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ امرتسر پولیس اسٹیشن سے پولیس پارٹی میری تصویر لے کر جالندھر شہر کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی اور تصویر اخباروں کے دفاتر میں پہنچا دی جائے گی اور کل کے اخباروں میں میری تصویر ضرور چھپ جائے گی۔ مجھے ہر حالت میں صبح صبح منہ اندھیرے یہاں سے نکل جانا تھا، ورنہ میں پکڑا جا سکتا تھا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہرپال کور بازار سے واپس آئی۔ وہ میرے لیے 2 اعلیٰ کوالٹی کی قمیضیں اور 2 جینز جرابیں، رومال اور 2 بنیانیں وغیرہ لائی تھی۔ کہنے لگی میرے سامنے پہن کر دکھاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا تمہارے سامنے نہیں، میں اندر جا کر پہنوں گا۔ وہ ہنسنے لگی، اچھا تو پھر میں بھی اندر آؤں گی۔ یہ عورت ہی اس قسم کی تھی، یہ طوائف رہ چکی تھی۔ اس کی طوائف ماں نے ایک سکھ سے شادی کر لی تھی، یہ اسی سکھ کی اولاد تھی۔ قد کاٹ مردوں جیسا تھا، چہرے پر زنانہ حسن کی بجائے مردانہ وجاہت زیادہ تھی، دل کی بڑی کشادہ اور سچی تھی۔ رات کو تھوڑی بہت سکاچ ضرور پیتی، کہتی تھی کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں یوں ہی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے موڈ میں آ کر کہتی، جگدیش تم مجھے ہندو نہیں لگتے، تم میں ساری عادتیں مسلمانوں والی ہیں، تم دلیر ہو، تمہارے شانے چوڑے ہیں اور تم بہادر مردوں کی طرح محبت کرتے ہو۔ وہ خود بھی بڑی دلیر عورت تھی، اپنی گفتگو میں چھوٹی موٹی گالی عام بولا کرتی تھی، جب شراب پی لیتی تو بڑی فحش گالیاں نکالتی تھی۔ کسی وقت اس کو افسردگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، پھر وہ خدا جانے کیا کیا یاد کر کے رونا شروع کر دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں بھی آئی، اس کے باوجود میں نے دوسری طرف منہ کر کے کپڑے بدلے۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ بالکل میرے سائز کے کپڑے تھے، میرے جوتے پھٹ گئے تھے۔ کہنے لگی چلو میرے ساتھ جوتے بھی خرید لو۔ میں جوتے اکیلی نہیں خریدنا چاہتی، میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے پولیس کی طرف سے خطرہ تھا، اگر پولیس کے پاس میری تصویر آ گئی ہوگی تو میں مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ مگر وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا، وہاں سے میں نے ایسے بوٹ خریدے جن کا تلا ربڑ کا تھا، اس خیال سے کہ خدا جانے کب اور کہاں مجھے بھاگنا پڑ جائے اور سخت تلے والے جوتے مجھے پریشان نہ کریں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں ماتا جی کا کھانا لے کر ہسپتال جا رہی ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نوکرانی سے کہا میں کمرے میں سو رہا ہوں، مجھے جگانا مت، اور میں ہرپال کور کے بیڈ روم میں جا کر اس کے نرم آرام دہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہیں چاہتا تھا مگر نیند آ گئی اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہرپال کور مجھ پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ شام ہو گئی ہے، اب اٹھ کر نہا دھو لو، چائے پی کر اکٹھے فلم دیکھنے جائیں گے۔ میں اٹھ بیٹھا، چائے میز پر لگی ہوئی تھی، ہم چائے پینے لگے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے یوں ہی پوچھ لیا کسی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ کہیں پولیس چوکی سے پھر کوئی فون نہ گیا ہو۔ کہنے لگی ہاں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ وہ ایک چھوٹی سی گالی دے کر بولی بڈھے سردار میرے خاوند کا فون تھا، دلی سے آیا تھا، آج کل دلی میں عیش کر رہا ہے، پر وہ کیا عیش کرے گا، اس کے پلے رہ کیا گیا ہے۔ میں فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہاؤس بھی نہیں جانا چاہتا تھا مگر ہرپال کور پروگرام طے کر چکی تھی۔ کہنے لگی خبردار جو تم نے انکار کیا، تمہیں معلوم ہے میں تو اپنے خاوند کے ساتھ بھی کبھی فلم دیکھنے نہیں جاتی، تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اتنے میں جوان خادمہ ٹرے میں کچھ لے کر اندر آ گئی۔ ہرپال کور نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا کرو۔ وہ بیچاری شرمسار سی ہو کر خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے مزید کچوریاں بنا کر لائی تھی۔ میں نے اصل بات چھیڑ دی، ہرپال جی کیا خیال ہے صبح بمبئی کی ٹرین میں سیٹ بک کروا لوں؟ ہرپال کور نے آہ بھر کر کہا میں مر گئی، جگدیش کیوں جدائی کی باتیں کر رہے ہو، چلے جانا، جب تمہیں جانا ہی ہے تو چلے جانا۔ میں نے کہا ہرپال جی ماتا جی کی سمادھی پر میں ہر منگل کو شام کو پھول چڑھاتا ہوں، پرسوں منگل ہے، کل یہاں سے جاؤں گا تو پرسوں ماتا جی کی سمادھی پر پھول چڑھا سکوں گا۔ ہرپال نے گہرا سانس لے کر کہا صبح بامبے ایکسپریس میں سیٹ بک کروا دوں گی، وہ جالندھر سے منہ اندھیرے 4:30 بجے چلتی ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا سنیما جاتے وقت ریلوے اسٹیشن سے ہو کر چلیں گے، ٹرین میں سیٹ بھی بک کروا لیں گے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ ماتا جی کی سمادھی پر پھول چڑھانے کے بعد فوراً تم میرے پاس واپس آ جاؤ گے اور اس کے بعد یہاں جالندھر میں ہی رہو گے، میں تمہیں بڑی اعلیٰ نوکری دلوا دوں گی، بس پھر دونوں روز ملا کریں گے، وعدہ؟ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا وعدہ۔ ویری گڈ، اب چلو پہلے اسٹیشن چل کر تمہاری سیٹ بک کرواتے ہیں، پھر سنیما چلیں گے، بڑی اچھی انگریزی فلم لگی ہے۔ وہ بڑی جلدی تیار ہو گئی، ہم گاڑی میں بیٹھے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہرپال کور سے میری جگدیش کے روپ میں آخری ملاقات ہے۔ کل میرے جانے کے بعد اس پر یہ حیرت انگیز راز کھل جائے گا کہ میں مسلمان پاکستانی جاسوس تھا، جیسا کہ بھارتی پولیس نے میرے بارے میں مشہور کر رکھا تھا۔ اس خبر پر ہرپال کور کو کس قدر صدمہ ہوگا یہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ اسے پاکستان اور انڈیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی پسند کے مردوں سے محبت کرنے والی، انہیں اپنے قبضے میں کر کے رکھنے والی عورت تھی، اور میں اسے پسند آ گیا تھا۔ اسے صرف یہ صدمہ ہوگا کہ اس کی پسند کا مرد، اور وہ بھی ایک مسلمان مرد، اس سے چھن گیا ہے، کیونکہ وہ سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان مردوں کی زیادہ شیدائی تھی۔ لیکن وہ حیران بھی ضرور ہوگی کہ میں اتنی دیر اس کے پاس رہا اور اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میں مسلمان ہوں۔
जालिंधर रेलवे स्टेशन की बुकिंग ऑफिस में जाकर हमने बम्बई जाने वाली गाड़ी की सेकंड क्लास में एक सीट बुक करवाई और उसके बाद सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। मुझे अगरचे दिल्ली जाना था, मगर मैं हरपाल कौर को दिल्ली का नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मेरा राज फाश हो जाने के बाद पुलिस ने उससे जरूर पूछना था कि मैं किस तरफ गया हूँ। इसलिए मैंने बम्बई की सीट बुक करवाई थी। मुझे रास्ते में दिल्ली उतर जाना था। जालिंधर की पुलिस हरपाल कौर को मेरे बारे में कुछ ना भी बताती, तब भी अगले रोज अखबारों में मेरी तस्वीर का छप जाना यकीनी था और हरपाल कौर के यहाँ सारे अखबार आते थे। सिनेमा हाउस में काफी रश था। हमने एक बक्स ले लिया और मजे से जाकर बैठ गए। इस दौरान मैं हर तरफ से पूरी तरह चौकस रहा। हरपाल कौर की गाड़ी पर कोई झंडा वगैरह नहीं लगा था, फिर भी पुलिस उसकी गाड़ी को दूर से पहचानती थी। रास्ते में कई जगह पुलिस के सिपाहियों ने सैल्यूट किया था। सिनेमा हाउस की पार्किंग लॉट में भी फौरन 2 सिपाही डबल मार्च करते आ गए और सैल्यूट मारकर अदब से खड़े हो गए। हरपाल कौर ने उनकी तरफ देखा और बोली, गाड़ी का ख्याल रखना, अगर मेरी गाड़ी की जरा सी चीज भी चोरी हुई तो तुम्हारी वर्दियां उतरवा दूंगी। सिपाही सैल्यूट मारकर एक बार फिर अदब से खड़े हो गए थे। अंग्रेजी फिल्म मार धाड़ से भरपूर थी। उसमें बाज बड़े फौज सीन भी थे। इंडिया का सेंसर बोर्ड बड़ा फराख दिल और अय्याश वाक़ हुआ था। ऐसा कोई सीन आता तो हरपाल कौर सिमट कर मेरे साथ हो जाती। रात को 10 सवा 10 बजे हम फिल्म देखकर सिनेमा हाउस से निकले। हरपाल कौर कहने लगी, अशोका होटल में चलकर खाना खाते हैं। अशोका होटल जालिंधर का उस जमाने में सबसे मॉडर्न होटल था। होटल वाले भी हरपाल कौर को जानते थे। मुलाजिम हमारे आगे पीछे फिरने लगा। कोने में एक बड़ी रोमांटिक सीट थी। धीमा सा टेबल लैंप जल रहा था। गुलदान में गुलाब के फूल भी सज रहे थे। हम वहां जाकर बैठ गए। हरपाल कौर ने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, अपनी पसंद का खाना मंगवाओ, मैं आज तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगी। मैंने मुर्ग बिरयानी का ऑर्डर दिया तो वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारी सारी आदतें मुसलमानों वाली हैं। जगदीश, सच सच बताओ, क्या तुम मुसलमान तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम जगदीश है। वो मेरी तरफ झुक कर कहने लगी, वाहे गुरु की सौ, अगर तुम कह देते ना कि हाँ हरपाल मैं वाकई मुसलमान हूँ तो मैं तुम पर सदके वारी हो जाती। वो तह किया हुआ होटल वालों का रुमाल खोलकर उसे अपने जानों पर रखते हुए बोली, मेरा एक मुसलमान दोस्त हुआ करता था, वो मेरी माँ का गाना सुनने आया करता था, उसने मेरे साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। क्या बताऊं कैसा मर्द था। मैं किसी किसी वक्त होटल के सारे फ्लोर का जायजा ले लेता। वहाँ कोई मशकूक चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त रात के 11 बजे का वक्त होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त अखबारों के दफ्तरों में पुलिस के इश्तिहार के साथ या पुलिस वालों की खबर के साथ मेरी तस्वीर धड़ाधड़ छप रही होगी। ये अखबार सुबह के वक्त बाजार में आ जाने थे। ये भी ख्याल परेशान कर रहा था कि ये अखबार दिल्ली तक मेरा पीछा करेंगे। अखबार हवाई जहाज के जरिए जालिंधर से आगे दिल्ली बम्बई पहुंच जाते थे। मुझे जालिंधर से दिल्ली तक का सफर भी बेहद चौकन्ना और हर तरफ से होशियार रहकर तय करना था। किसी भी रास्ते में किसी भी स्टेशन पर कोई मुसाफिर अखबार में छपी हुई मेरी तस्वीर देख सकता था। कई स्टेशनों पर तो मैंने दिन के वक्त प्लेटफॉर्म पर लड़कों को एक एक डिब्बे के पास जाकर अखबार फरोख्त करते देखा था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो इन बातों का ख्याल न करता और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देता कि कहाँ मेरी तस्वीर अमृतसर से आएगी और कहाँ अखबारों में छपेगी। खाना खाने के बाद हम वापस आ गए। मैंने कोठी के अलग बेडरूम में जाकर कपड़े बदले और पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर बाद हरपाल कौर आ गई। मुझे मालूम था कि वो जरूर आएगी। उसने रेशमी नाइटी पहन रखी थी। कहने लगी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोने दूंगी। कल तो तुम मुझसे जुदा हो रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे। चलो हम कमरे में चलकर बातें करते हैं। मैं जानता था कि वो मुझसे किस किस्म की बातें करना चाहती है। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया तो वो बोली, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। वो मेरे पलंग पर आकर बैठ गई और मेरा सर दबाने लगी। रेशमी नाइटी में से खुशबू की लहरें उठ रही थी। थोड़ी देर सर दबाने के बाद उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और कहने लगी, नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मेरे कमरे में चलो। मैं मजबूरन उसके साथ दूसरे बेडरूम में चला गया। वहाँ मैं और लाला नाम का सारा बंदोबस्त पहले से किया जा चुका था। मैं इस बकबक में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने उसे दूसरी बातों में लगा दिया, मगर वो दूसरी बातों में लगने वाली नहीं थी। हरपाल कौर किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। मैं उसकी मिट्टी को पहचानता था। चुनाचे मैंने उसे सिख मजहब और सिख मत के गुरु साहिबान की बातें शुरू कर दी। इन बातों ने उस पर काफी असर किया। वो ग्लास में मैं गुलफाम उंडेलने लगी थी। उसने मेरी बातें सुनकर बोतल एक तरफ रख दी। फिर उसके दिल में ऐसा गुदाज पैदा हुआ कि वो बेख्तियार रोने लगी। उसने मुझे अपनी जिंदगी की सारी दर्दनाक कहानी सुना दी कि किस तरह वो एक शरीफ औरत बनकर शादी करके घर बसाना चाहती थी, अपने बच्चों की माँ बनना चाहती थी, अपने बच्चों को लायक बनाना चाहती थी, मगर जिस माहौल में वो परवान चढ़ी थी उस माहौल ने और उस माहौल के लोगों ने उसे ऐसी औरत बना दिया था। मैं कमजोर थी, नेकी के काम करने में कमजोर थी। मैंने हार मान ली। हम काफी देर तक इस किस्म की बातें करते रहे। माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। मैंने कहा, हरपाल जी अब तुम आराम करो, मैं भी सोने के लिए जाता हूँ, सुबह मुझे जल्दी ट्रेन पकड़नी है। हरपाल कौर ने पूछा, तुमने टाइम पीस का अलार्म लगा दिया हुआ है? हाँ, ये काम मैंने आते ही कर दिया था। अच्छा, अब तुम आराम करो। मैं हरपाल कौर के बेडरूम से निकलकर अपने बेडरूम में आ गया। आपने ये भी जरूर तजुर्बा किया होगा कि आदमी को नेकी का कोई काम करके, नेकी का काम न सही किसी गुनाह से अपने आप को बचा लेने के बाद जो रूहानी खुशी होती है, उसके सामने दुनिया की हर खुशी हेच लगती है।
اس وقت بھی میں اپنے اندر روحانی خوشی کی ایک سرور انگیز لہر کو جاری و ساری محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بار بار اس اخبار کا خیال آ رہا تھا جس میں صبح میری تصویر اور خبر چھپ کر آنے والی تھی۔ میں دیر تک پلنگ پر لیٹا یہی سوچتا رہا کہ صبح جس وقت میں بمبئی ایکسپریس میں سوار ہوں گا تو اس وقت تک شاید اخبار چھپ کر مارکیٹ میں آ چکے ہوں گے، کہیں میں اسٹیشن پر ہی نہ پکڑا جاؤں۔ میں نے سوچ رکھا تھا اگر جالندھر یا کسی دوسرے اسٹیشن پر لوگوں نے مجھے پہچان لیا تو میں مقابلہ کروں گا اور اتنی آسانی سے ان کے قابو نہیں آؤں گا۔ میں نے اندھیرے میں گردن ایک طرف کر کے تپائی پر رکھے چھوٹے ٹائم پیس کو دیکھا۔ اس کی سنہری سوئیاں رات کا 1:30 بجا رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہیں سوؤں گا، نیند تو پہلے ہی نہیں آ رہی تھی، بہتر ہے کہ میں باقی کی رات جاگ کر گزاروں۔ 4 بجے کے قریب تو مجھے وہاں سے نکل جانا تھا۔ میں پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پہلے خیال آیا کہ ٹیبل لیمپ روشن کر دوں، پھر سوچا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح بیڈ روم کے اندھیرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ ہرپال کور کا ڈرائیور مجھے 4 بجے یہاں سے اسٹیشن پر لے جائے گا۔ ہرپال کور تو اس وقت گہری نیند سو رہی ہوگی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے ضرور جگا دینا، میں تمہارے ساتھ ریلوے اسٹیشن جاؤں گی، مگر میں اسے نہیں جگانا چاہتا تھا۔ خدا جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کم از کم میں ہرپال کور کے سامنے اپنا راز فاش ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے ایک آواز آئی، اس آواز پر میں نے یقین نہ کیا، یہ کال بیل کی آواز تھی۔ کسی نے کوٹھی کے برآمدے والے دروازے کے باہر لگا گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ مدھم گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ گھنٹی کی آواز دوسری بار آئی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاملہ گڑبڑ لگنے لگا۔ میں پلنگ پر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا غسل خانے میں گیا۔ غسل خانے کی بتی روشن کر کے دروازہ اتنا بند کر دیا کہ غسل خانے کے بلب کی تھوڑی سی روشنی بیڈ روم میں آتی رہے۔ میں نے بیڈ روم کے بند دروازے کے ساتھ کان لگا دیا کیونکہ مجھے نوکرانی کی آواز آئی تھی۔ وہ ہرپال کور کے بیڈ روم کے بند دروازے پر آہستہ سے دستک دے کر کہہ رہی تھی، بی بی جی باہر کوئی آیا ہے۔ بیڈ روم کے دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ہرپال کور کی نیند میں ڈوبی ہوئی گالی کی آواز آئی، کون آیا ہے اس وقت؟ خادمہ نے کہا، بی بی جی بڑے تھانے دار صاحب آئے ہیں، ساتھ پولیس کے سپاہی بھی ہیں۔ وہ کیا لینے آئے ہیں آدھی رات کو؟ ہرپال کور نے بڑی گندی گالی نکال کر پوچھا۔ خادمہ کی آواز آئی، بی بی جی وہ کہتے ہیں بڑا ضروری ملنا ہے شریمتی جی سے۔ ہرپال کور گالیاں نکالتی بڑبڑ کرتی جیسے کوریڈور میں آ گئی۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا، بیڈ روم کے بالکل سامنے وہ دروازہ تھا جو ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا۔ درمیان میں چھوٹی سی راہداری یا کوریڈور تھا۔ میں نے ہرپال کور کو دیکھا، وہ سلیپنگ گاؤن کا فیتا کمر کے گرد باندھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے خادمہ بھی داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں دبے پاؤں اپنے بیڈ روم سے نکلا اور ڈرائنگ روم والے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پہلے اپنے کان دروازے سے لگائے، پھر ذرا سا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازے نے معمولی سی آواز پیدا کی۔ میں نے ہاتھ وہیں روک لیا۔ اس طرح کرنے سے دروازے میں اوپر سے نیچے تک ایک درز پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس درز میں سے دیکھا کہ سامنے صوفوں کے پاس ایک سکھ تھانے دار وردی میں بڑے ادب سے کھڑا تھا۔ پیچھے 4 سپاہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے، انہوں نے رائفلیں نیچے کر رکھی تھی۔ ہرپال کور جاتے ہی اس پر برس پڑی، تم کون ہوتے ہو مجھے آدھی رات کو آ کر پریشان کرنے والے؟ کیا میں کوئی چور ہوں؟ میں نے کہیں ڈاکہ مارا ہے؟ میں صبح تم سب کی پٹیاں اتروا کر لائن حاضر کروا دوں گی۔ سکھ تھانے دار نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، بہن جی ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے آنا پڑا ہے، ورنہ ہم کبھی آپ کو اس طرح تکلیف نہ دیتے۔ میری حفاظت کے لیے؟ ہرپال کور نے تعجب سے پوچھا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ سکھ تھانے دار نے ادب سے کہا، بات یہ ہے بہن جی کہ ایک خطرناک پاکستانی جاسوس امرتسر جیل سے بھاگ کر جالندھر آ گیا ہے، وہ امرتسر میں ایک خون بھی کر چکا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم پولیس والے کیا کرتے ہو؟ تم اسے پکڑو جا کر، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ سکھ تھانے دار نے عاجزی کے ساتھ کہا، بات یہ ہے بہن جی ہمیں رات کے 9 بجے خبر مل گئی تھی کہ پاکستانی جاسوس امرتسر جیل سے بھاگ کر ایک چوکیدار کا خون کر کے جالندھر کی طرف آیا ہے۔ ہم نے اسی وقت شہر کی ناکہ بندی کر کے تفتیش شروع کر دی تھی۔ ہم نے جی ٹی روڈ کے آس پاس کی ساری کالونیوں میں سے لوگوں سے پوچھا تو شاہ جی کے مزار کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا اور وہ آئی جی صاحب کی کوٹھی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم اس وقت آپ کی طرف دوڑ پڑے کہ یہ خطرناک قاتل قسم کا جاسوس کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بس جی ہم آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے، آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا؟ اس دوران ہرپال کور صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سکھ تھانے دار کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب تھانے دار نے اپنی بات ختم کر لی تو ہرپال کور بولی، یہاں کوئی اجنبی آدمی نہیں آیا، اگر آتا تو میرا چوکیدار اسے اندر گھسنے نہ دیتا۔ تھانے دار اسی طرح ادب سے کھڑا تھا، کہنے لگا، بہن جی وہ جیل توڑ کر اور قتل کر کے بھاگا ہے، وہ دیوار پھاند کر بھی اندر آ سکتا ہے۔ ہرپال کور نے غصے میں آ کر کہا، اگر آتا تو میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، میں سکھنی ہوں، میرے پاس بھرا ہوا پستول ہے،
मैं उसे वहीं शूट कर देती। आप जाओ और शहर में जाकर अपने पाकिस्तानी जासूस को तलाश करो। सिख थानेदार एक कदम पीछे हटकर कहने लगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए कोठी के बाहर 2 सिपाही छोड़े जाता हूँ, ये हमारा फर्ज है जी। हरपाल कौर ने सोफे से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना फर्ज पूरा करते जाओ और खबरदार आइंदा मुझे इस तरह परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि याद रखोगे। दफा हो जाओ। सिख थानेदार ने और उसके पीछे खड़े 4 सिपाहियों ने सैल्यूट किया और दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं भी दरवाजे से हटकर दबे पांव राहदारी से गुजरता अपने बेडरूम में आ गया। अब मैं इस इंतजार में था कि अगर हरपाल कौर को शक पड़ गया कि मैं अमृतसर से भागा हुआ पाकिस्तानी जासूस हूँ तो वो जरूर मेरे कमरे में आएगी। वो बड़ी साफ साफ बात करने वाली औरत थी। वो आते ही मुझसे पूछेगी कि क्या मैं वाकई पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं उसके जवाब में क्या कहूँगा। बस मैं इसी उलझन में फंस गया। मामला खराब हो चुका था। पुलिस मेरी तलाश में हरपाल कौर की कोठी तक आ गई थी। बाहर 2 मुसल्ला कांस्टेबल भी पहरा दे रहे थे। अब मेरी बचत सिर्फ इसी में थी कि खुदा करे हरपाल कौर को मेरे बारे में शक न पड़ गया हो कि मैं ही अमृतसर जेल से भागा हुआ पाकिस्तानी जासूस हूँ। जिस तरह वो सिख थानेदार से बातें कर रही थी उससे तो मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो मुझे पाकिस्तानी जासूस नहीं समझ रही, लेकिन ये हो भी सकता था कि वो अंदर से सारा मामला समझ गई हो मगर मुझे पुलिस के हवाले न करना चाहती हो। बहरहाल मैं दोनों तरह से परेशान था। बेडरूम में अंधेरा था। मैं पलंग पर टांगे लटकाए खामोश बैठा था। मेरे अंदर एक हिजान सा मचा हुआ था। किसी वक्त ख्याल आता कि अभी यहाँ से फरार हो जाऊं, पर सोचता कि अकेला यहाँ से भागा तो बाहर मुसल्लाह कांस्टेबल खड़े हैं, हर तरफ शोर मच जाएगा। मैं हमतन गोश भी था, यानी मैं बेडरूम में और बाहर कॉरिडोर में छाई हुई खामोशी पर कान लगाए हुए थे कि अभी मुझे हरपाल कौर के कदमों की आवाज सुनाई देगी। वो मेरे कमरे की तरफ आ रही होगी। वक्त गुजरता चला गया। खामोशी उसी तरह छाई रही। हरपाल कौर न आई। मेरी नींद पहले ही उड़ चुकी थी। अब मुझसे आराम से वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। बहुत मुमकिन था कि सिख थानेदार ने कोठी के चारों तरफ कुछ दूसरे सिपाही भी अंधेरे में फैला दिए हों जो कोठी के आसपास की निगरानी कर रहे हों। पुलिस वाले अहमक नहीं थे। मैं हैरान था कि मजार शरीफ के मुतवल्ली ने थानेदार को ये क्यों बता दिया कि एक आदमी आईजी पुलिस की कोठी का पूछ रहा था। वो मुसलमान था, मैं भी मुसलमान था। फिर ख्याल आया कि मुतवल्ली को जालिंधर में रहना था। वो दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं डाल सकता था। ये भी हो सकता था कि पुलिस ने कोई अपना आदमी वहाँ मुतवल्ली बनाकर रख छोड़ा होता कि अगर कोई भूला भटका पाकिस्तानी जासूस उधर निकले तो पुलिस को इत्तला मिल जाए। क्योंकि ये तो हकीकत है और इस हकीकत से इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क बाखबर हैं कि भारत में पाकिस्तान के जासूस और पाकिस्तान में भारत के जासूस किसी न किसी भेस में मौजूद रहते हैं। ये हर मुल्क का हक होता है और इसके लिए बाकायदा उसूल और जवाबित बने हुए हैं कि अगर किसी दूसरे मुल्क का जासूस पकड़ा जाए तो उस पर बाकायदा मुकदमा चलता है और उसे 1-2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया था। कभी पलंग पर बैठता, कभी उठकर अंधेरे में टहलने लगता। घड़ी रात के 2:15 बजा रही थी। पूरे 3:45 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा था। ये धड़का भी लगा था कि अभी हरपाल कौर आ जाएगी और मुझसे पूछेगी कि क्या मैं वाकई पाकिस्तानी हूँ। मुझे और कुछ न सूझा तो मैंने जल्दी जल्दी पतलून कमीज और जूते पहन लिए। मैं फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगर हरपाल कौर की नीयत बदल गई तो मैं उसे बड़ी आसानी से काबू कर सकता था और पलंग के साथ चादर से बांधकर वहां से फरार हो सकता था। बम्बई एक्सप्रेस का टिकट मेरी जेब में था। एक परेशानी ये भी थी कि जालिंधर पुलिस रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद होगी। ये खुदा का शुक्र था कि सिख थानेदार के पास अमृतसर से मेरी तस्वीर नहीं पहुंची थी। अगर मेरी तस्वीर थाने में आ गई होती तो सिख थानेदार जरूर मेरी तस्वीर साथ लाता और हरपाल कौर को मेरी तस्वीर दिखाकर पूछता कि ये आदमी तो कोठी में नहीं आया। इस हकीकत ने दूसरी तरफ मुझे एक इत्मीनान भी दिला दिया। अगर थाने में मेरी तस्वीर अभी तक नहीं पहुंची थी तो जाहिर है जालिंधर के अखबारों के दफ्तर में भी मेरी तस्वीर नहीं आई होगी। चुनाचे कम से कम जालिंधर के अखबारों में सुबह मेरी तस्वीर नहीं छपेगी, लेकिन अमृतसर के अखबारों में मेरी तस्वीर का छपना यकीनी अमर था और अमृतसर के अखबार जालिंधर सुबह 9-10 बजे तक पहुंच सकते थे। हरपाल कौर अभी तक मेरे बेडरूम में नहीं आई थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि उसको मुझ पर बिल्कुल शक नहीं पड़ा। उसका ख्याल मेरी तरफ नहीं गया था। मैंने गुस्ल खाने की बत्ती रोशन कर रखी थी और उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा था, जिसे मैंने राहदारी से वापस आकर पूरा बंद कर दिया। मैंने बेडरूम के दरवाजे की चटखनी भी लगा दी। मेरे जहन में ये ख्याल भी था कि अगर हरपाल कौर ने बाहर ही से शोर मचाना शुरू कर दिया कि दरवाजा खोलो, मुझे पता चल गया है कि तुम ही पाकिस्तानी जासूस हो, तो मैं गुस्ल खाने की खिड़की से भाग जाऊंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि अगर हरपाल कौर ने ऐसा करना होता तो वो सिख थानेदार को साफ बता देती कि एक आदमी मेरे पास जरूर आया हुआ है, मगर वो अपने आप को हिंदू जाहिर करता है, आप लोग उससे पूछगिछ कर सकते हैं। मगर हरपाल कौर ने ऐसा नहीं किया था। मेरा जहन उस वक्त तरह तरह के परेशान कर देने वाले उलट पलट ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। मैंने टाइम पीस का बटन दबा दिया ताकि उसका अलार्म न बजे। मैं नहीं चाहता था कि उसका शोर पैदा हो। उसकी सेकंडों की सुई बड़ी मध्यम टिक टिक के साथ गर्दिश कर रही थी। मैंने गुस्ल खाने में जाकर अपने चेहरे को गौर से देखा। चेहरा ठीक ठाक था। मैंने जेब से कंघी निकाल कर बालों में फेरी। जहाँ एक खिड़की थी वो बंद थी।
میں نے اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرف سے کود کر باہر جانا پڑے، کھڑکی کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے باہر لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب مجھے ہر حالت میں کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف سے نکلنا تھا۔ میں اصل میں ہرپال کور کو بتائے بغیر وہاں سے نکل